الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وذريته وجميع صحابته الكرام وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم خصوصا إلى روح الأستاذ العظيم الفقير المقدم محمد بن علي وآله وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين. ثم خصوصا إلى روح الإمام المهاجر أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وبنه جديد والبصري وعلوي وجميع ساداتنا على أبي علوي. ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى مريده الشيخ علي بن عبد الله بارس. ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى جميع أبناء الكرام والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي والحبيب علي الحبيب أحمد بن حسن العطاس. ثم خصوصا إلى روح شيخه يا سيد أحمد زيني دحلان. ثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ محمد البوسيري والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني. ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد رشد البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن الحاج إسماعيل البنجري والشيخ شربن عبد المقيل والشيخ عنم شعراني عريف والشيخ سمن مليا. ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأبويا الحبيب حسن بن أحمد باهرون وأخيه الحبيب قاسم بن أحمد باهرون وأخيه الحبيب مصطفى بن أحمد باهرون وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم خصوصا إلى روح سيد الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور وإلى روح السيد محمد بن علوي بن عباس الملك الحسني. ثم خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يتوفاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويدخل نياتنا في نيتهم ويحشرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام لك ملائكة المقربين. اللهم اغننا بالحلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله فصل في المصافحة. اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي. وروينا في صحيح البخاري عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله تعالى عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kesempatan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita berbagai macam karunia dan nikmat. Lalu kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para anak cucu beliau, kepada para istri beliau, para sahabat dan setiap orang yang ikut turut memperjuangkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita disertai dengan perbuatan taat. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian melanjutkan pembahasan sampai kita kepada pembahasan faslun fil musafahah. Ini adalah satu fasal yang menjelaskan tentang musafahah. Musafahah ini ya kita kenal dengan bersalaman atau berjabat tangan. Nah, di sini i'lam, ketahuilah
annaha sunnatun mujma'un 'alaiha indat talaqi. Bahwasanya, ketahuilah bahwasanya berjabat tangan atau bersalaman itu termasuk sunnah Nabi Muhammad yang disepakati atasnya itu ketika bertemu. Jadi ketika adanya pertemuan, maka ketika itu semua ulama sepakat mengatakan sunnah untuk berjabat tangan atau bersalaman. Nah, kayaknya masalah jabat tangan ini memang ulama kayaknya berbeda pendapat pulang. Ada kayaknya pian mungkin melihat ada sebagian orang itu ketika berjabat tangan, tangannya itu dilemahkannya. Ketika pian bersalaman dengan orang, ada sebagian orang itu ketika berjabat tangan, tangannya lemah. Ada lagi ketika itu sebagian orang kalau seandainya pian bersalaman, tangan pian itu rasanya digenggam. Nah, apakah itu memiliki dalil? Rupanya masing-masing itu memiliki dalil kan. Jadi ada memang dalil yang menyatakan bahwasanya kita disunnahkan untuk berjabat tangan itu dalam keadaan menggenggam kuat. Karena itu yudhirul mawaddah, menandakan bahwasanya kita tuh dalam keadaan cinta atau peduli dengan orang tersebut. Makanya kan kita ini kadang mau sembarangan menggenggam tangan tuh orang keras, kecuali orang yang kita kenal. Nah, ketika kita menggenggam orang yang kita kenal itu kan biasanya genggamannya lebih keras dan kita ada masalah dengan itu. Nah, makanya ada sebagian ulama itu yang menganjurkan ketika bersalaman itu dianjurkan untuk menggenggam dengan keras. Kada juga keras benar, artinya sekedar genggaman menekan sedikit. Tapi ada lagi sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya kita lebih dianjurkan untuk berlemah. Nah, coba memperhatikan bahkan sampai di dalam permasalahan itu pun di dalam Islam itu diperhatikan. Ulama itu memperhatikan sampai ke situ. Bukan cuma sekedar bersalaman, bahkan tata cara bersalaman itu diperhatikan oleh para ulama. Itu pembahasan ada dibahas di dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah. Nah, di situ pian akan temukan berbagai macam penjelasan ulama tentang bagaimana tata cara bersalaman. Lalu kemudian apakah bersalaman tadi ketika bersalaman itu langsung lepas atau ketika bersalaman itu lalu kemudian pian cium tangan pian seorang. Biasanya kan kita melihat bersalaman itu habis bersalaman lalu kemudian mencium tangan seorang. Nah, itu semua dijelaskan oleh para ulama. Artinya ada sebagian ulama yang menganjurkan seperti itu. Nah, karena mereka melihat dalil-dalil yang mereka ketahui. Nah, jadi habis bersalaman itu biasanya mereka itu akan bisa bersalaman itu kada langsung lepas, tapi tangan mereka itu akan letakkan dicium untuk dicium itu tangan sendiri. Jadi habis bersalaman lepas lalu kemudian dicium tangan sendiri. Nah, kita melihat ada yang semacam itu, rupanya itu pun dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Nah, itu. Nah, coba pengen perhatikan bahkan Islam itu bahkan memang mencari bujur-bujur memperhatikan di dalam seluk-beluk yang seperti itu. Makanya kan dalam beberapa waktu yang lalu lo melihat ada sebagian orang itu yang mengumpulkan bagaimana Nabi Muhammad itu benar-benar dalam hidup Nabi itu terdokumentasikan. Jadi segala macam yang berkaitan dengan Nabi itu semua tercatat kan. Makanya akhirnya pada kesimpulannya manusia yang paling luar biasa tercatat hidupnya itu, tercatat rapi di dalam sejarah itu adalah Nabi Muhammad. Coba memperhatikan, Nabi Muhammad itu bahkan ada sebagian ulama itu mengarang satu kitab yang menjelaskan tentang model sendal Nabi. Sendal yang Nabi pakai itu semua dijelaskan di dalam ulama dengan kitab mereka. Dijelaskan warna sendal Nabi apa, terbuat dari apa. Lalu kemudian kada cukup di situ, bahkan rambut Nabi. Coba perhatikan, bahkan Nabi Muhammad itu kada cuman badan, kada cuman rupa, bahkan uban Nabi pun itu dihitung. Makanya ada sebagian ulama yang menyimpulkan total uban Nabi itu ketika Nabi wafat itu berjumlah sekitar 17 atau 18 uban. Ayo, 18 helai. Siapa yang ada menghitungi sampai ke uban itu? Nah, makanya sampai sebegitunya ulama itu memperhatikan tentang Nabi Muhammad. Nah, makanya kita jangan kaget ketika bahkan mendapati masalah bersalaman jadi dibahas oleh ulama. Karena bahkan detail jauh dari permasalahan itu, permasalahan sandal Nabi, bahkan semua hewan Nabi itu tercatat dengan nama-namanya. Jadi Nabi Muhammad itu kan ketika memiliki binatang, Nabi Muhammad itu suka memberi nama. Di antaranya kan adalah yang Nabi pakai ketika berhijrah, contohnya apa? Unta yang diberi nama dengan Qaswa. Jadi nama Nabi Muhammad itu memiliki unta, yang unta itu dipakai Nabi untuk berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Itu diberi nama dengan unta Qaswa. Ada lagi kita menemukan Nabi Muhammad itu memiliki keledai. Keledai itu nama yang diberi Nabi itu dengan nama Duldul. Artinya kan sampai si itu tuh dicatat oleh para ulama.
belum lagi model rambut Nabi, belum lagi apa yang dimakan Nabi. Makanya kita kadang kaget ketika bahkan Imam Malik itu pernah satu kali kada mau makan semangka. Jadi ketika itu satu kali Imam Malik itu pernah ditawari makan semangka. Lalu kemudian Imam Malik ini menolak. Kenapa? Karena ujar Imam Malik, memang aku sudah tahu bahwasanya Rasulullah itu pernah makan semangka. Tapi ujar Imam Malik, sampai sekarang aku belum menemukan riwayat yang menjelaskan tata cara Nabi Muhammad itu makan semangka. Tahu Nabi Muhammad itu makan semangka, cuman kada tahu bagaimana cara Nabi Muhammad itu makan semangka. Akhirnya ketika itu Imam Malik menahan diri untuk jangan sampai makan dulu, kecuali setelah mendapatkan riwayat yang menjelaskan tata cara Nabi Muhammad makan semangka itu. Artinya sampai yang semacam itu. Nah, makanya kan bahkan tata cara Nabi Muhammad makan, ini mungkin kita misalnya kita melihat di antara tata cara dan adab Nabi Muhammad itu makan adalah Nabi Muhammad itu makan dari pinggir, di pinggir. Makanya kan kita itu diajari oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita untuk makan itu kan dari pinggir. Dan itu sebujurnya sudah dilakukan Nabi semenjak 1400 tahun yang lalu. Dan itu dicatat di dalam dicatat oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Nah, salah satunya adalah bermusafah tadi, adalah berjabat tangan tadi. Nah, ada sebagian ulama menyatakan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengencangkan sedikit, ada sebagian berlemah. Yang mana yang bujur? Dua-duanya bujur. Hendak pian caranya menggenggam tangan orang silahkan, hendak berlemah ketika bersalaman kada ada masalah. Artinya supaya kita tahu itu semua dijelaskan sebujurnya. Sudah dipaparkan oleh para ulama dengan dalil-dalil mereka. Karena memang di dalam dijelaskan satu riwayat bahkan Ibnu Abbas itu ketika bersalaman dengan orang, Ibnu Abbas itu mengencangkan tangan beliau. Itu sahabat Abdullah bin Abbas ketika bersalaman dengan orang, maka beliau itu ketika bersalaman itu mengencangkan tangan itu. Menggenggam bujur-bujur. Nah, sini ketahui bahwasanya berjabat tangan atau bersalaman itu sunnah hukumnya atas kesepakatan para ulama ketika awal kali bertemu. Lalu kemudian warawayna fi sahihil Bukhari an Qatadah qala qultu li Anas radhiyallahu ta'ala anhu akanatil musafaha fi ashabin nabi qala na'am. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari daripada Qatadah bahwasanya beliau bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, ujar Qatadah, apakah berjabat tangan atau bersalaman itu ada di antara para sahabat-sahabat Nabi? Jadi ketika itu Qatadah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, apakah sahabat Nabi Muhammad itu ada yang berjabat tangan? Maka ujar sahabat Anas, iya, mereka berjabat tangan atau bersalaman. Ini salah satu dalil yang menegaskan bahwasanya dianjurkan untuk bersalaman. Bahkan di dalam hadis yang lain ujar Nabi, tasafahu fa innahu yudhibul ghil. Ujar Nabi, bersalamanlah kalian, berjabat tanganlah kalian. Kenapa? Karena itu akan meninggalkan atau menghilangkan sifat iri di antara kalian. Menghilangkan sifat iri dengki di antara kalian. Nah, makanya kan kita melihat misalnya bahkan ketika kita misalnya bertemu dengan orang, kalau seandainya kita kada menegur dan orang tuh kada menegur, timbul perasaan-perasaan yang menuju kepada apakah orang tadi musuh ya atau kada aja, kan timbul perasaan-perasaan yang semacam itu. Tapi ketika sudah bertemu tadi berdiam-diaman, lalu kemudian kita mencoba untuk bersalaman, maka perasaan yang tadi ada timbul di dalam hati kita tuh langsung hilang seketika. Kan kita bisa tiba-tiba tuh kan curiga nih, kira-kira fulan nih masih juga hendak menegur aku. Kira-kira fulan ini masih baik aja kah juga aku? Kenapa kada menegur aku? Kenapa kada merawa aku? Tapi ketika kita mulai bersalaman, maka semua perasaan itu hilang. Nah, makanya ujar Nabi, tasafahu fa innahu yudhibul ghil. Ujar Nabi, bersalamanlah kalian karena itu akan menghilangkan perasaan iri dengki. Nah, makanya ulun tegaskan, bahkan di dalam permasalahan musafahah berjabat tangan, Nabi Muhammad itu sudah menjelaskan, sudah memaparkan, ulama sudah mendetailkan sedemikian rupa. Bahkan kada cuma di situ, setiap hal apapun itu,
Bahkan kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahkan Islam itu memperdulikan dan mengawasi tentang memberi nama seorang anak. Itu sudah diberikan rambu-rambu di dalam agama. Anaknya belum lahir, cuman nama itu sudah diberikan rambu-rambu di dalam agama Islam. Nah, alhamdulillah Allah telah memberikan kita karunia beragama dengan agama Islam itu. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan di dalam permasalahan hutang piutang pun sudah diatur di dalam agama. Bahkan sekelas hutang piutang, di mana ada agama itu mengurus masalah hutang piutang. Nang orang berhutang lalu dan diurusi di dalam agama. Tapi akan temukan di dalam surah Al-Baqarah itu ayat yang paling panjang itu yang satu lembar habis. Cuman satu ayat nih, satu lembar cuman satu ayat. Satu halaman cuman satu ayat. Itu rupanya ayat yang menjelaskan tentang hutang piutang. Sedetail itu satu ayat satu halaman isinya cuma membahas tentang hutang piutang. Di mana ada agama sampai mau urusi masalah hutang piutang. Ayo. Itulah makanya wajar kalau seandainya Nabi Muhammad itu diutus sebagai penyempurna. Karena segala macam apa yang di dalam agama Islam ini bujur-bujur sempurna dan tidak meninggalkan pertanyaan. Nah, itu. Dan kita melihat hari ini memang paling banyak yang menimbulkan permusuhan, menimbulkan putusnya tali silaturahmi itu karena disebabkan hutang piutang. Itu paling banyak memang. Suka kada suka, ridho kada ridho. Kita melihat kejadiannya semacam itu. Bahkan nggak ada cuman orang-orang terdekat, bahkan keluarga dengan keluarga pun bisa bertikai karena sebab hutang piutang. Bahkan ding sanak dengan ding sanak itu bisa bermusuhan karena sebab hutang piutang. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu. Makanya kan dan sering kita akan temukan orang-orang saat ini ada sebagian orang itu yang kada mau membayar hutang misalnya. Nah padahal Nabi Muhammad itu pernah bersabda, ujar Nabi, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Ujar Nabi, barang siapa yang mengambil harta manusia, artinya dalam tanda kutipnya berhutang. Artinya ujar Nabi, barang siapa yang inya berhutang tapi kemudian ketika nyembuh hutang itu memiliki tekad untuk melunasi, maka ujar Nabi niscaya Allah akan membantunya untuk melunasi itu hutang. Nah makanya kita akan lihat sebagian orang itu yang berani berhutang gesan haji itu, tapi di kemudian hari mereka mampu untuk membayar itu hutang sebelum mereka meninggal. Dan ujar Nabi, barang siapa yang berhutang tapi tidak ada niat untuk melunasi, tujuannya hendak menghabiskan itu harta dan kada mau membulikakan, maka ujar Nabi niscaya Allah akan membinasakan hartanya. Nah ini ancaman bagi orang-orang yang meremehkan terkait hutang piutang. Pertamanya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Ketika orang berhutang tapi kada mau dibayar, makanya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Bila kada pahalanya diambil atau inya mengambil dosa orang yang menghutangi. Itu di akhirat. Tapi sebelum mendapatkan balasan di akhiratnya terlebih dahulu mendapatkan azab di dunia. Apa? Dengan Allah membinasakan hartanya. Nah makanya kada ada sejarahnya orang berhutang tapi kada niat membayar hidupnya makin nyaman, itu kada ada. Pasti makin ngalih. Entah dari duitnya kah, atau dari berbagai macam masalah yang timbul kah, atau berbagai macam masalah keluarga kah tiba-tiba. Intinya pasti bermasalah. Kada mungkin jadi nyaman karena sebab hutang tapi kada dibayar. Nah, bahkan di dalam permasalahan hutang piutang pun dibahas di dalam agama. Bahkan kada cuman itu, bahkan di antara hal-hal yang lain yang remeh misalnya seperti kami pun sudah dibahas di dalam agama. Membuang air kecil, membuang air besar. Lalu kemudian misalnya makan dengan tangan kanan, lalu kemudian mengunyah dengan beberapa kali kunyahan.
Makanya kan ada sebagian ulama tuh menganjurkan untuk makan itu dengan mengunyah sampai 40 kali kunyahan. Lalu kemudian Nabi Muhammad tuh memberikan wanti-wanti, ujar Nabi, makanlah kalian sampai sebelum kenyang dan jangan makan kecuali ketika lapar. Makanya kan ada dokter itu menyatakan itu termasuk daripada kunci kesehatan. Kunci kesehatan itu adalah nangka itu. Makan makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, sudah diatur rambu-rambunya di dalam agama Islam. Bahkan hari ini pun di akhir zaman itu pun sudah dijelaskan Nabi tentang apa yang akan kita lewati. Nah, misalnya ada orang belanja online shop, sudah dibahas oleh Nabi. Ada yang namanya internet, sudah juga dibahas oleh Nabi. Ini ada yang namanya HP, sudah juga dibahas oleh Nabi. Contohnya kan di dalam Al-Quran, apakah pernah ulun sampaikan di sini? Contohnya kan ketika itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Allah berfirman apa? Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Allah berfirman, manakala manusia itu sudah lalai, ujar Tuhan. Manakala ujar Tuhan manusia itu sudah lalai dan diingatkan kada mau jua ingat. Banyak sudah orang khatib setiap Jumat mengatakan, lalu kemudian setiap acara-acara agama Islam, hari-hari besar sudah disampaikan oleh para mubalik, para dakwah. Di setiap masjid itu sudah mengadakan majelis untuk mengingatkan tentang perkara yang berkaitan dengan hak Allah. Tapi sudah juga diingatkan, orang kada mau mendengar. Orang lebih tertarik mendengar hal-hal yang lain. Ketujuh, mendengari sesuatu yang melalaikan. Ketujuh, mendengari podcast orang yang kada penting. Padahal majelis itu banyak. Masjid, setiap masjid ada majelis. Di setiap malam tuh ada majelis. Ujar Allah, ketika manusia itu sudah lalai dan diingatkan kada mau jua ingat, ujar Tuhan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka tuh segala macam pintu-pintu. Nah, pintu-pintu yang dimaksud itu ujar ulama adalah internet. Kita belanja bisa dari sini. Bahkan kita pun bisa menggibah orang dari sini. Bahkan bisa jadi kita nih bisa membunuh orang dari sini. Mengulah propaganda bisa menyebabkan orang terbunuh, bisa dari sini. Nah, ujar Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan segala macam pintu itu. Mencari ilmu bisa dari HP kan. Orang bahari itu keluar kota, bermodal duit segala macam, berangkat makai bis berhari-hari, menaiki kapal, berangkat lalu kemudian naik pesawat. Wah, ini biar nonton dari HP kan bisa. Bahkan kada cuma di Samarinda, sampai ke ujung dunia kan bisa biar melihat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala macam pintu itu, jar Tuhan. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka tuh senang dengan apa yang sudah diberikan kepada mereka itu, akhadnahum baghtah, kami cabut nyawanya bakajutan. Fa idza hum mublisun, maka ketika itu mereka dalam keadaan kebingungan. Kenapa? Karena tiba-tiba dosa itu menumpuk. Ya tadi ulun sampaikan, menggibah contohnya. Orang bahari menggibah perlu 10, perlu berdua, paling kada mengumpulkan orang. Paling maksimal 100 orangnya bisa mengumpulkan untuk menjelekkan orang lain. Hari ini pian tulis di sini bisa ribuan orang melihat, bisa jutaan orang melihat. Kelihatannya remeh, tapi kemudian dihisap di hari kiamat itu berat. Ya, itu sudah disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran. Saking benar-benar agama Islam itu sudah menunjukkan tentang kita dengan apa yang akan terjadi. Makanya ujar Nabi, idza raaitum syuhan muta'an, apabila kalian itu telah melihat sifat pelit yang diumpati. Siapa di antara kita yang kadang memiliki sifat pelit itu? Pasti ada benih-benihnya, pasti ada. Cuman ujar Nabi, idza raaitum syuhan muta'an, apabila kalian melihat sifat pelit itu diumpati, ujar Nabi, melihat ada orang misalnya minta-minta lawan kita, yang pertama terbesit di dalam hati kita, kayak apa aja kalau seandainya duit itu digunakan yang kada-kada aja. Padahal kada ada sesuatu arah yang menuju ke situ. Orang ini bujur-bujur baik kelihatannya, hendak minta duit. Lalu kemudian timbul perasaan kita yang kada-kada, kayak apa aja kalau seandainya seperti ini. Belum lagi ada tanda-tandanya, tapi timbul perasaan curiga itu timbul secara tiba-tiba. Lalu kemudian gara-gara itu kada membari. Padahal orang tadi bujur-bujur membutuhkan. Kita kada membahas tentang orang yang mampu tapi minta-minta lah. Tapi ada sebagian orang yang memang kada mampu dan terpaksa untuk meminta. Kita akan temukan sebagian orang tuh ada nangka itu kan.
Ujar Nabi, idza ra'aitum syuhan muta'an, ketika kalian melihat, ujar Nabi, sifat pelit itu yang diumpati, ujar Nabi. Wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diumpati, ujar Nabi. Melihat hari ini kan kita berapa banyak tempat-tempat yang lalai itu lebih ramai dibanding tempat-tempat ibadah. Bahkan kita melihat bahkan sebagian orang itu, makanya ulun kadang-kadang ada menemukan sebagian orang itu bahkannya kada tahu dengan jumlah sembahyang tahajud. Bolehlah sembahyang tahajud itu 2 rakaat ya. Nah, artinya ada yang sampai ke level itu, nang pengetahuannya tentang agama itu seitu. Bahkan dulu kan pernah rasanya ulun kisahkan di sini, ada dulu kekanakan pas ulun duduk di Sungai Karangmungus itu, ada kekanakan menjual kerupuk yang bahkan Al-Fatihah pun kada hafal. Nah, padahal masjid itu kan banyak, majelis itu banyak, majelis taklim itu banyak. Nah, tapi ujar Nabi, wa idza hawan muttaba'an, ketika hawa nafsu itu diumpati, tempat lalai lebih ramai dibanding tempat ibadah. Wa i'jabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan ketika timbul, ujar Nabi, kalian menyaksikan orang itu bangga dengan opininya, dengan cara pandangnya. Nah, kita melihat hari ini, kalau seandainya pian melihat di internet itu berapa banyak orang berdebat dengan sesuatu yang kada penting. Berdebat terus gawiannya, menyalahkan si A, menyalahkan si B, hidupnya itu untuk berdebat. Nah, ujar Nabi, apabila kalian melihat orang itu takjub dengan pandangannya sendiri, merasa benar dengan pandangannya, maka ujar Nabi, alaikum bi khassati nafsi, ketika masa itu tiba, ujar Nabi, kalian menyaksikan itu, ujar Nabi, maka uruslah diri kalian masing-masing. Artinya Nabi itu kada menyuruh kita untuk mengurusi orang lain, biar aja orang kaya apa sudah. Karena zamannya ini bukan lagi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bukan lagi waktu untuk kita mengajak kebaikan dan melarang kepada keburukan secara menyeluruh. Cuman orang-orang yang dapat kita ajak aja yang kita ajak. Orang yang kada mau itu kada usah diajak. Kenapa? Karena itu zamannya zaman kerusakan. Kapan itu zamannya? Ya hari ini nih kita melihat. Itu semua sudah kita lihat. Sifat pelit diumpati, hawa nafsunya dituruti, lalu kemudian orang tuh merasa bangga dengan pikirannya masing-masing, yang lain tuh salah, inya merasa paling bujur. Nah, maka ujar Nabi, alaikum bi khassati nafsi, maka ketika itu ujar Nabi, uruslah diri kalian masing-masing, wada angka amra awamahum, dan tinggalkan urusan orang-orang awam, ujar Nabi. Kada usah mengurusi orang. Nah, artinya sampai seitu tuh Nabi itu sudah memperingatkan kita dan menjelaskan kita dan menerangkan kepada kita tentang apa yang akan kita hadapi. Bukan cuma dalam masalah ibadah, bukan cuma di dalam masalah adab, bahkan di dalam cara melawan fitnah akhir zaman tadi. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah hindarkan keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Nah, di sini makanya sahabat Anas ditanya, apakah sahabat Rasulullah itu bermusafahah, bersalaman tangan? Maka ujar sahabat Anas, iya, sahabat Rasulullah bersalaman atau berjabat tangan. Wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim fi hadits Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati taubatih, qala faqama ilayya Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwil hatta safahani wa hanna'ani. Diriwayatkan daripada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada sahabat Ka'ab bin Malik. Ini sebujurnya hadis ini panjang. Ini adalah ketika cerita ketika Nabi itu perang Tabuk. Jadi ketika terjadi yang namanya perang Tabuk, dan perang Tabuk itu terjadi di musim panas, di musim paceklik. Nah, memang cobaannya berat. Jadi ketika Nabi Muhammad itu keluar untuk perang Tabuk, untuk melawan pasukan orang-orang kafir, Nabi Muhammad keluar untuk berperang, itu rupanya berkenaan dengan musim paceklik atau musim kering, musim kekeringan. Dan memang sulit saat itu, luar biasa cobaannya untuk umat Nabi itu berat. Di sisi yang lain musim paceklik, dan di sisi yang lain dalam keadaan susah. Lalu kemudian ketika Nabi berangkat untuk berangkat perang Tabuk tadi, ada beberapa sahabat yang kemudian kada umpat. Sebujurnya banyak yang kada umpat, cuman itu mereka itu rata-rata yang kada umpat itu adalah orang-orang munafik yang sudah Nabi Muhammad itu tahu orang-orangnya. Tapi lalu kemudian ada di antara orang yang kada umpat perang Tabuk ini, ada sebagian sahabat yang sahabat ini padahal orang baik, tapi mereka ini terkena kada umpat perang Tabuk. Kada umpat perang Tabuk. Nah, siapa di antaranya? Ya adalah Ka'ab bin Malik ini.
Sahabat Ka'ab bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang soleh, yang luar biasa, yang baik luar biasa. Mengumpati Nabi, setiap peperangan tuh Ka'ab bin Malik tuh umpat, kecuali tadi perang Tabuk, tekana kada umpat. Lalu akhirnya ketika Nabi keluar perang Tabuk, lalu setelah beberapa waktu Nabi Muhammad kembali dari perang Tabuk kan, ketika Nabi kembali dari perang Tabuk, maka Nabi Muhammad ini memanggil orang-orang yang kada umpat perang. Dipanggillah orang-orang yang kada umpat perang, lalu kemudian Nabi itu menanyakan tentang alasan mereka kenapa kada umpat. Maka orang-orang munafik itu ketika Nabi bertanya tentang alasan mereka kada umpat perang, maka mereka ini mengulah-ulah alasan dalam tanda kutip berdusta. Jadi orang-orang munafik yang mereka ini jumlahnya lumayan banyak, ketika ditanya kenapa alasannya kada umpat, mereka ini mengulah-ulah alasan dusta. Tapi ya sudah, Nabi Muhammad ketika mendengar alasan mereka, maka Nabi pun mengiyakan. Ya sudah. Karena Nabi Muhammad ini menghukumi yang zahir dan menyerahkan sesuatu yang tersembunyi itu kepada Tuhan. Masalah hati ini kan cuma Tuhan yang tahu. Maka akhirnya Nabi lepaskan mereka. Lalu kemudian dipanggillah sahabat-sahabat yang baik tadi, yang beberapa sahabat yang baik tadi, yang terkena mereka ini kada umpat perang Tabuk. Nah di antara yang dipanggil Nabi ini adalah Ka'ab bin Malik. Dipanggillah Ka'ab bin Malik. Ketika dipanggil ujar Nabi, kenapa engkau ini kada umpat perang Tabuk? Kenapa kamu tidak mengikuti perang Tabuk? Maka ujar sahabat Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik itu di dalam hati itu hendak berdusta, cuman kada berani. Kenapa? Karena tahu bagaimanapun beliau itu berdusta, ujung-ujungnya Nabi itu pasti tahu. Karena kan Nabi Muhammad itu pekingannya tuh Tuhan. Allah langsung yang memberitahu Nabi Muhammad. Jadi ketika ada keinginan untuk berdusta itu akhirnya ujar sahabat Ka'ab bin Malik, ketika menyadari di hadapannya Rasulullah orang yang kada bisa didustai, akhirnya ketika itu Ka'ab bin Malik terpaksa jujur. Akhirnya beliau jujur, memberanikan diri untuk jujur dan menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya beliau ini tidak memiliki udzur, kada memiliki alasan sebetulnya. Karena memang kada umpat aja Rasulullah. Dan kada juga mengulah-ulah alasan. Lalu kemudian sahabat yang lain pulang dipanggil, jumlah mereka tuh kurang lebih 3. Sebagian riwayat menyebut ada juga sahabat yang bernama Abu Lubabah. Jadi dipanggillah mereka-mereka ini yang sahabat Nabi yang kada umpat juga selain Ka'ab bin Malik, dan mereka kada wani juga berdusta. Akhirnya mereka masing-masing jujur menceritakan tuh. Lalu setelah itu akhirnya Nabi pun membiarkan mereka. Tapi ujar Nabi ketika itu mendengar mereka ini menyampaikan bahwa saya kada umpat tuh karena sebab kada ada alasan, maka Nabi Muhammad memerintahkan semua sahabat untuk mendiamkan sahabat-sahabat yang kada umpat perang Tabuk tadi, yang mereka tuh tidak memiliki alasan. Jujur mereka, cuman tetap mendapatkan hukuman. Akhirnya ketika itu Nabi Muhammad memerintahkan semua sahabat jangan ada yang hendak berpandir dengan sahabat-sahabat yang kada umpat perang Tabuk. Nah di antaranya Ka'ab bin Malik. Dan rupanya setiap hari itu dilalui oleh Ka'ab bin Malik itu berat juga, Ben. Ketika menemukan keliling Madinah tuh kada ada orang yang mau menegur beliau. Bahkan berbicara pun orang kada mau. Bahkan sampai di posisi yang bahkan istri beliau pun kada mau menegur suami sendiri. Karena perintah dari Rasulullah. Maka ketika itu akhirnya Ka'ab bin Malik yang merasa berat, lalu kemudian istrinya akhirnya diperbolehkan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dibiarkanlah Ka'ab bin Malik sendirian. Lalu ketika itu Ka'ab bin Malik yang merasa berat. Tapi Ka'ab bin Malik itu memiliki mental yang kuat juga, Ben. Jadi ketika dalam keadaan seperti itu beliau itu tetap ke masjid sembahyang. Di antara sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Ibnu Rabi, mengkada khilaf ada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Rabi, itu kada umpat juga perang Tabuk, dan ketika mendapat persikap yang seperti itu, orang-orang kada ada yang mau menagur, Ibnu Rabi ini akhirnya kada berani lagi keluar rumah. Tapi mau sahabat Ka'ab bin Malik yang kita kisahkan ini tetap berani keluar rumah, tetap umpat sembahyang berjamaah dengan Nabi, tetap umpat majelis di dalam majelis Nabi. Pokoknya mau kada maunya umpat terus kemana. Sampai akhirnya di dalam riwayat hadis yang diceritakan Ka'ab bin Malik itu mendekati 50 hari. Sampai 50 hari biar kada ada orang yang mau menagur. Maka ketika itu merasa berat beliau. Lalu kemudian ketika itu beliau meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dengan Tuhan. Lalu kemudian ketika itu pun selama itu ayat itu kada ada yang turun. Jadi ayat Al-Quran itu kada ada turun kepada Nabi. Wahyu itu kada ada yang turun kepada Nabi. Selama masa Nabi Muhammad itu mendiamkan sahabat-sahabat yang kada umpat perang Tabuk tadi. Sampai ketika 50 hari kurang lebih, dan ayat firman pun kada ada yang turun juga. Akhirnya setelah itu Allah menurunkan firman yang menjelaskan bahwasanya Allah telah mengampuni sahabat-sahabat yang kada umpat perang Tabuk.
Nah, ketika mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad memberitahu para sahabat bahwasanya Ka'ab bin Malik dan kekawanan yang pada 4 perang Tabuk tadi sudah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat itu diperbolehkan kembali untuk berbicara dengan mereka. Maka ketika itu akhirnya sahabat-sahabat itu akhirnya mereka berlari untuk mendatangi Ka'ab bin Malik. Didatangilah Ka'ab bin Malik. Nah, lalu kemudian lanjutan hadisnya ini. Lalu kemudian ketika itu di antara yang lari tersebut adalah Thalhah ibn Ubaidillah. Nah, ketika Thalhah ibn Ubaidillah ini mendengar Nabi Muhammad itu menceritakan bahwasanya Ka'ab bin Malik ini sudah diterima taubatnya, maka Thalhah bin Ubaidillah ini berlari untuk mendatangi sahabat Ka'ab bin Malik. Yuharwil hatta safahani wa hanna'ani, berlari untuk mendatangi sahabat Ka'ab bin Malik, dan ketika bertemu ujar sahabat Ka'ab, ketika itu Thalhah berjabat tangan dan menyalami aku seraya memberikan selamat kepadaku. Kenapa? Karena ujar Thalhah, Rasulullah itu telah menyampaikan bahwasanya kamu telah diterima taubatnya. Nah, maka setelah itu akhirnya Ka'ab bin Malik pun langsung berlari mendatangi Rasulullah. Nah, makanya kan Allah menceritakan dhaqat bima rahubat, ketika Allah menceritakan kan bahwasanya di antara kawan-kawan Nabi yang kada 4 perang ini, dunia yang luas pun ujar Tuhan rasanya sempit. Nah, Allah menceritakan tentang perasaan mereka tadi. Padahal dunia ini luas, tapi ketika ada orang yang mau menagur itu, maka rasalah dunia itu seakan-akan sempit. Nah, lalu kemudian setelah itu Allah terima taubat mereka. Nah, yang antik itu kan ada sahabat Nabi yang kada 4 perang Tabuk itu adalah Abu Lubabah. Abu Lubabah ini ketika mendapati hukuman dari Nabi, yakni kada ada yang mau menagur beliau, maka Abu Lubabah ini mengikat diri di salah satu pohon. Jadi mengikat diri, sebagian riwayat mengikat diri di tiang masjid. Jadi ketika itu beliau mengikat diri beliau sendiri. Setiap hendak sembahyang maka istri beliau itu mendatangi dan melepas ikat itu untuk sembahyang bersama Nabi. Antik nih. Tuntung sembahyangnya mengikat lagi awaknya ke tiang masjid. Kenapa? Karena supaya bahasa kita itu supaya Rasulullah ini mau memaafkan. Ujar Abu Lubabah kepada istrinya berkata, aku akan terus terikat seperti ini, kada hendak makan dan kada minum. Sampai kapan? Bila kada sampai Rasulullah mau memaafkan aku, atau bila kada aku nang mati. Ayo, mengikat diri di masjid, kada mau makan, kada mau minum. Ketika sembahyang baru dilepas, gasan sembahyang bersama Nabi. Setelah tuntung sembahyang dengan Nabi, diikatnya pulang awak ke masjid. Kada mau makan, kada mau minum. Ujar sahabat Abu Lubabah, aku kada mau lepas dari ikatan ini sampai ketika Rasulullah mengampuni aku, bila kada aku mati. Baru setelah beberapa waktu setelah itu, akhirnya Allah menurunkan ayat tadi juga yang menyatakan mereka ini semua telah diampuni. Nah, ini bahwasanya makanya kelihatannya kan jujur ini bahasanya sakit kan, dihukum dulu. Cuman ketika itu sahabat Ka'ab bin Malik bercerita bahwasanya tidak ada hari yang lebih membahagiakan aku setelah dilahirkan dari rahim ibuku melebihi dari ketika sahabat itu memberitahu bahwasanya aku telah diampuni oleh Allah dan telah dimaafkan oleh Rasulullah. Nah, jadi akhirnya berujung manis. Sekalipun jujur tadi bahasanya dapat hukuman dulu, tapi kemudian hari ini menjadi luar biasa dan menjadi kenangan indah bagi sahabat Ka'ab bin Malik. Nah, tadi yang kita membahas ini adalah bahwasanya Thalhah ibn Ubaidillah ini bersalaman dan berjabat tangan dengan sahabat Ka'ab bin Malik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dari zaman sahabat Nabi, mereka ini sudah terbiasa ketika pertama kali bertemu, mereka tuh akan dimulai dengan berjabat tangan. Nah, dan penyakitnya hari ini pernah ulun sampaikan juga, di akhir zaman itu Nabi Muhammad menceritakan bahwasanya ketika di akhir zaman itu orang tuh bukan lagi bersalaman, bukan lagi ucapan salam yang diucapkan, tapi ujar Nabi awal pertemuan mereka tuh dimulai dengan kalimat talaun. Talaun ini ujar Nabi adalah ujar para ulama adalah maksudnya kalimat-kalimat laknat. Artinya saat ini kita melihat ada sebagian orang tuh ketika bertemu dengan kalimat-kalimat yang buruk. Saya ujar menyambat binatang-binatang kadang-kadang, atau kalimat-kalimat yang buruk untuk memanggil kawannya. Nah, itu semua sudah dijelaskan Nabi kan. Di akhir zaman itu ujar Nabi, kalian akan menemukan orang yang ketika bertemu itu kalimat yang diucapkannya itu adalah kalimat yang buruk. Padahal dulu zaman Nabi itu sahabat ketika bertemu yang di awal dilakukan itu adalah bersalaman, mengucapkan salam. Tapi di akhir zaman orang ketika bertemu yang dimulai adalah kalimat yang buruk. Nah, kita melihat itu
Bahkan ada kadang-kadang misalnya ulun ada sebagian orang tuh bertemu dari jauhnya bekiawan dengan kalimat yang kada baik. Oh si anu aja, kalimat tuh kada baik untuk diucapkan, untuk memanggil kawannya. Artinya sudah terjadi dengan apa yang Nabi sabdakan. Nah, itu. Lalu kemudian ulun berjabat waqat warwaina bil isnadis sahih fi sunan Abi Dawud an Anas radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul Yaman qala lahum Rasulullah qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud daripada sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi ketika didatangi oleh penduduk Yaman. Jadi memang penduduk Yaman ini dari dulu dikenal sebagai orang-orang yang luar biasa. Nabi Muhammad mengakui itu. Makanya ujar Nabi al-iman Yamanul hikmah yamaniyah. Ujar Nabi iman itu keimanan itu berada di Yaman dan hikmah itu kebijaksanaan itu ada di orang-orang ya Yaman. Nah, dulu memang orang-orang Yaman itu dikenal sebagai orang-orang yang luar biasa. Nah, jadi ketika ada penduduk-penduduk Yaman mendatangi Rasulullah, maka ketika itu ujar Nabi qad ja'akum telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Ujar Nabi adalah orang-orang yang pertama kali melakukan jabat tangan. Artinya orang yang melakukan bersalaman tadi, melakukan musafahah tadi adalah orang-orang dari ya Yaman. Kemudian setelah itu Nabi mengumpati cara itu. Diumpati oleh Nabi cara bermusafahah mereka orang-orang ya Yaman. Sampai hari ini kita berkenal dengan yang namanya musafahah atau bersalaman. Nah, itu. Ulun percepat warwayna fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah anil Bara radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan Al-Imam Tirmidzi pula Imam Ibnu Majah daripada sahabat Bara ibn Azib bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ujar Nabi tidaklah di antara dua orang muslim yang bertemu lalu kemudian mereka berjabat tangan kecuali ujar Nabi ketika itu diampuni bagi keduanya itu sebelum mereka berpisah. Nah, makanya orang bersalaman itu menghapus dosa. Di dalam riwayat yang lain watana sarat khatayahuma ketika orang bersalaman itu ujar Nabi gugur dosa-dosa di antara keduanya. Tapi yang antik itu di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani ada tambahan. Apa? Syaratnya supaya bersalaman tadi diampuni dosanya, syarat supaya bersalaman itu gugur dosanya adalah dengan di antara keduanya itu saling bersenyuman. Jadi syaratnya supaya diampuni tadi ketika bersalaman itu kita harus bersenyuman. Itu mengikuti riwayat Al-Imam At-Tabrani. Tapi kalau mau empat riwayat-riwayat yang lain tanpa ada tambahan tersenyum. Jadi kalau seandainya bersenyum muhabiyah saja gugurlah dosa. Kalau seandainya mau empat riwayat tadi yang biasanya yang banyak di antara ulama yang lain mengatakan bahwasanya tanpa senyuman pun tetap gugur dosa. Tapi kalau mau empat riwayat Al-Imam At-Tabrani menyatakan bahwasanya Nabi menambah syaratnya itu harus dengan bersenyuman. Apa ngalihnya bersalaman itu bersenyuman sekalian kan? Kadang-kadang orang bersalaman itu kada tahu muha. Apa ngalihnya bersenyuman? Nah, itu artinya kan kalau bersalaman itu salah jurai bersenyuman juga. Nah, itu. Supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau saat itu kita yakin karena di antara dua riwayat itu kita sudah menggawi keduanya. Bersalaman kita gawi, bersenyuman pun kita gawi. Nah, itu. Ini makanya penghapus dosa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah tutup mata kita daripada melihat aib dan kekurangan orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengkaruniakan kita keturunan yang saleh-salehah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ba'da turul umur fi sihatin wa khairin wa afiyah la hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafana salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ulun minta halal minta ridha.